Yes, good afternoon, good evening. Welcome to Takshara Academy. So, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ let us discuss the new second, third, next chapter after solution chapter. So, we'll go with the chapter haloalkanes and haloarenes chapter. Okay. So, haloalkanes and haloarenes. So, ಈಗ ಈ chapter ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ 10 ಅವರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ MCQs ನಿಮಗೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, MCQs from 1 question. And next second main ಅಲ್ಲಿ you will get 1 question for 1 mark, that is fill in the blanks. Okay, fill in the blanks ಅಲ್ಲಿ you will get what? 1 question. So then next we have next allotment of marks is short answer type 1 question ಕೇಳ್ತಾರೆ, that is for 2 mark. Okay, so 2 mark ಗೆ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್. ದೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. So the introduction part of this is if we come to the haloalkanes and haloarenes. ಏನು what is the meaning of haloalkanes and haloarenes? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n+2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ is replaced by any of the halogens such as chlorine, bromine or iodine or fluorine. Okay, so ಈ halogen atoms in case of one of the hydrogen atom will be replaced by any of the halogen ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ aromatic compounds by halogen atoms results in the formation of alkyl halides, also called as haloalkanes anta heltivi. And also we call it as aryl halides anta heltivi, that means haloarenes we call it as. Okay, so the replacement of hydrogen atoms in hydrocarbons, that too in aliphatic or aromatic hydrocarbons by halogen atoms. So they are going to form what? Alkyl halide, also called as haloalkane anta heltivi, and aryl halides, also called as haloarenes anta heltivi. Okay, then the compounds containing more than one halogen atoms are commonly called as polyhaloalkanes. See, one, for example, alkane ಅಲ್ಲಿ one hydrogen atom is replaced by one X, where X is any of the halogens replace ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? polyhaloalkanes in terms of aliphatic compounds, and polyhaloarenes in case of aromatic compounds. So that depending upon the hydrocarbon residue in the molecule anta heltivi. Okay, then haloalkanes and haloarenes are important intermediates in synthetic organic chemistry. So iga haloalkanes ಮತ್ತೆ haloarenes are what? Important intermediates in synthetic organic chemistry because of they are having greater ease. Okay, they are having what? Greater ease with which these derivatives can be prepared. ಸೊ ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
These haloalkanes and haloarenes are having a vital role in synthetic organic chemistry ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, because of the high reactivity also. Okay, so this is about some introduction about alkanes and haloarenes. So then next ಬರೋಣ, classification of this one, haloalkanes and haloarenes. So then next we have, so what is the classification? See here, classification anta bandaga, the compounds formed by the replacement of one or more hydrogen atom from hydrocarbon molecule by corresponding number of halogen atoms are called as halogen derivatives. So iga classification anta bandaga, first classification based on, okay, based on number of replacement of hydrogen atoms, based on number of replacement of hydrogen atoms, we are going to classify the haloalkanes and haloarenes. Okay, the compounds are formed by what? Replacement of one or more hydrogen atoms from hydrocarbon molecule by corresponding number of halogen atoms are called as halogen derivatives of halides anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, then ಈಗ particular classification ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. See, the first one we have on the basis of number of halogen atoms. So that means for alkanes, how many number of halogen atoms are attached ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ based ಮೇಲೆ we will classify. See here, these may be classified as mono, di or polyhalogen, or poly means many. Okay, poly means what? Many we call it as. So many number of halogen atoms, so hydrocarbons ಅಲ್ಲಿ hydrogen atoms ಅನ್ನ replace ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ polyhalogen compounds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That to tri, tetra, etc. compounds, depending on whether they contain one, two or more halogen atoms in their structures. Okay, so here for example, if we consider that CnH2n plus 2, CnH2n plus 2 is the general formula for what? Alkane. So ಈಗ alkane n is equals to now 2 ಅಂತ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ C2H6 ಆಗುತ್ತೆ. C2H6 is nothing but what? Ethane. C2H6 is what? Ethane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ H6 ಅಲ್ಲಿ one hydrogen atom replaced by X ಆದ್ರೆ, so where X is what? Where X we can take any of the halogens, so Cl ತಗೋಬಹುದು, Br ತಗೋಬಹುದು, fluorine ತಗೋಬಹುದು, iodine ತಗೋಬಹುದು. So when X is replaced by any of the halogens, we call it as what? haloalkanes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಈಗ alkane C2H6 ಗೆ one hydrogen atom is replaced by X ಆದ್ರೆ that is ethyl halide. Okay, so we call it as what? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೋನೋ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, CH2X, CH2X. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ CH3. ಸೊ ಈಗ ಈ H3 ಅಲ್ಲಿ one hydrogen atom is replaced by one X and in this one hydrogen atom is replaced by another X. ಅಂದ್ರೆ totally 2 X atoms are replaced, so that we call it as dihaloalkane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Di means 2. Then next example ಹೋಗೋಣ. So this is nothing but CH3, CH3, CH3. ಸಾರಿ CH2, CH3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ X ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ X ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ X ಆಗಿದೆ. ಸೊ 3 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋನೋ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ C6H6 ಅಲ್ಲಿ C6H6 is benzene. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ C6H5X ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ X ಆದ್ರೆ one X ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋನೋ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್. ಹ್ಯಾಲೋ ಇಸ್ ದ halogen compound. Okay, then here second one we have ನೋಡಿ C2H6 ಅಲ್ಲಿ 2 hydrogen atom replaced by ಅಂದ್ರೆ C2H4X2 ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ C6H6 ಅಲ್ಲಿ C6H6 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C6H3X3 ಆಗುತ್ತೆ. C6H3X3. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಲಿಫಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, like 1 halogen, 2 halogen or 3 halogen, or after many number of halogen atoms attach ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಲಿಫಾಟಿಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ one of the hydrogen atom will be replaced by 1 halogen or 2 halogens or more than 2 halogens na we call it as what, haloarenes anta ನಾವು represent ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Okay, so this is one type of classification of this one haloalkanes and haloarenes based on the number of replacement of hydrogen atoms or based on the number of halogen atoms or replacing the hydrogen atoms. So the next classification we have classification of haloalkanes and haloarenes, that is compounds containing sp3CH bond. So that means if we consider this one that means haloalkane, see CX is nothing but what, haloalkane. CX is nothing but what, haloalkane. See, haloalkane ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ is undergoing sp3 hybridization ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು haloalkanes and haloarenes ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3 hybridized carbon atom which is linked to the halogen. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕೇಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp2 carbon atom which is linked to the halogen ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸು. ಸೊ ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3CH ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ RX. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲಿಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, compounds containing sp2CH bond, vinylic, okay, vinylic halides and aryl halides. See ನೋಡಿ, this is very very important for exam. 2 mark ಅಲ್ಲಿ define haloalkanes or alkyl halides with the example, then define allylic halides or define benzylic halides or define vinylic halides or define aryl halides ಅಂತ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ 1 by 1 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ RX ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಫಾರ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೇನ್, CnH2n+2 is the general formula for what, alkane. So then what do you mean by, ಈಗ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನ, one hydrogen atom is replaced by X ಅಂತ ಆದ್ರೆ CnH2n+1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then another one is replaced by what, X. This we call it as alkyl halide. This we call it as what, alkyl halide. Okay, so ಈಗ where n is equals to ನಾವು 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, n is equals to what, 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ C2H 2 into 2 plus 1, 2 into 2 plus 1. Okay, so C2H 2 plus 2 is what, 2 into 2 is 4 plus 1 is 5. So into X. So then it will becomes what, C2H5X ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಈಥೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ is nothing but what, the halogen atom which is directly attached to the alkyl carbon, which is directly attached to what, alkyl carbon ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3X ತಗೋಬಹುದು. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ
ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ವೇರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯೋಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲಿಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. Second type we have what? Allylic halides. See, allylic halides is nothing but, see, ಈಗ the halogen groups attached to the carbon halogens are attached to halogen atoms are attached to the carbon atom which undergo sp3 hybridized carbon atom next to the carbon double bond. See, ಈಗ carbon double bond ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ this one. Okay, this is carbon double bond. Then ಅದು carbon double bond ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, this undergoes sp3 hybridization and this undergo sp2 hybridization. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ sp3 hybridization, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ sp2, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ sp3 hybridization ಅಂತ. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ sp3, sp hybridization. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ key point. Okay, that will help for you for competitive as well. ಸೊ ಈಗ ಅಲಿಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲಿಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, the halogens which is attached to the carbon atom which is internally linked to the carbon double bond. So ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲಿಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the halogen atoms are attached to the sp3 hybridized carbon atom which is present next to the benzene ring. ಈಗ ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we should take benzene ring. ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೆನ್ಝೈಲಿಕ್. ಸಿ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಕಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆನ್ಝೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ CH2X form we call it as what? Benzylic halides. Okay, so the halogen atom is attached to the carbon atom which is internally linked to the benzene ring is called as benzylic halides. See, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. Then next we have compounds containing sp2CH bond. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ sp2CH ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತ like halogen atom which is attached to the carbon which undergoes what? sp2CH bond, which undergoes what? sp2CH bond, sp2 hybridization ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ that is another classification of haloalkanes and haloarenes. Under that ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿನೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ and ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿನೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ are nothing but the halogen atom is attached to the sp2 carbon atom of the carbon double bond. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿನೈಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿನೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು? ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ which undergoes sp2 hybridization. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿನೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then next we have ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸಿ, ವಿನೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಿನೈಲಿಕ್ aromatic halide. Okay, then next we have aryl halide.
So aryl halides are nothing but the halogen atom is directly attached to the arene ring. The halogen atom is directly attached to what? Arene ring is called as aryl halides. For example, we can take this one. Sorry, this is aryl halide. Here you should take the ring like this. Okay, so this one. Then here, when the halogen atom is attached to the carbon benzene ring, that we call it as what? Aryl halides anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this is about what the classification of haloalkanes and haloarenes based on sp3 hybridized carbon atom which is linked to the halogen atom, and also sp2 linked carbon sp2 carbon atom which is linked to the halogen atom. Okay, so ಇದು very important for board exam. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ, ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್. ಈಗ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ UPAC ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ನೇಮನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಅದು ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಆದರೆ IUPAC ನೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು IUPAC ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ IUPAC ನೇಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ರೂಟ್ ವರ್ಡು ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಪರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನೀವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಐನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸಫಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಫ್ ಯುವರ್ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದರೂ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೈಕ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಟರ್ಮ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೈಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ IUPAC ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ haloalkanes and haloarenes, ಯೂಶುವಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, CH3CH2. The first example which one we have, CH3 CH2 CHCl CH3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 1. ಓಕೆ, so in this you have 1 carbon atom. See the first carbon atom, second carbon atom, third one and fourth one ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್? ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ನಂಬರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್
ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, third and fourth. So this second carbon atom is carrying what? Chlorine atom. ಅದೇ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ರೆ the same carbon atom which is attached to the chlorine which carries what? ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ನಂಬರಿಂಗನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ನೇಮನ್ನು ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಆಲ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೂಟ್ ವರ್ಡನ್ನ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ SEC ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೆನ್ ಈಗ IUPAC ನೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 4 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟು. ದೆನ್ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಸೈಕ್ಲೋಟರ್ಮ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2-ಕ್ಲೋರೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2-ಕ್ಲೋರೋ-ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, CH3 ಟ್ರೈಸ್ CH2Br. ಸಿ ಇದನ್ನ ನಾನು I'll show here. CH3 3 times ಇದೆ, which is linked to 1 carbon atom, and ಇನ್ನೊಂದು CH2Br ಇದೆ. ಸೊ CH2Br. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು IUPAC ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ನೇಮನ್ನು ನಾವು ನಿಯೋ ಪೆಂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದೀಸ್ 3 ತಗೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಚೈನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪ್ ಟಾಪ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಸೈಡು ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೆಂಟೈಲು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ನಿಯೋ ಪೆಂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ದೆನ್ IUPAC ನೇಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್, ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗು ನಮಗೆ ಆಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ನಮಗೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ CH3 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ CH3 ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ 1 ಬ್ರೋಮೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 1 ಬ್ರೋಮೋ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 2 CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಏನ್ ನೀವು ಈನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, so that it is vinyl chloride. Then allyl chloride and IUPAC name you just go through as per the rules. Then if we come to next example, CH2 double bond CH, CH2Br ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ Br ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಬ್ರೋಮೋಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗು. ಸೊ ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು CH3 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ಸೊ Cl ಇಲ್ಲ, ಸೊ CH3 ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು Cl ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ CH3 ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೆ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಥೋ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥೋ ಕ್ಲೋರೋಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ IUPAC ನೇಮ್ ನೀವು 1-chloro 2-methyl benzene or 2-chlorotoline ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cl ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿನೈಲ್ ಮೀಥೇನ್ ಆಸ್ ಎ IUPAC ನೇಮ್. ದೆನ್ CH2Cl2 which is called as methylene chloride and dichloromethane, and CHCl3 chloroform is the IUPAC name. Trichloromethane is the chloroform is common name, and trichloromethane is the IUPAC name. Then CHBr3 is bromoform. ಈಗ CHCl3 ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ CHBr3 is bromoform because 3 hydrogen atoms are replaced by 3 halogens, so that is Br. Then IUPAC name is tribromomethane ಬರುತ್ತೆ. Then CCl4 is carbon tetrachloride, tetrachloromethane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ IUPAC name. Then CH3CH2 CH2F ಇದೆ. ಸೊ N-propyl fluoride and 1-fluoropropane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸಹ ಪಾಲಿಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. So if you know the rules of IUPAC system, you can easily give the naming for any of the compounds ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ nomenclature also they may ask for 1 mark. Then next question. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ದ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, CX ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ C is alco, X is halo group. So where X is halogen such as fluorine, bromine, iodine, chlorine ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. Block dots represents what, carbon atom. ಈಗ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಡಾಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ X. ಗ್ರೀನ್ ಡಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್, X ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ X ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟರ್ಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಯಾಕೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 3 CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, 3 CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾವು ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ IUPAC ನೇಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, IUPAC ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ possibilities we have for writing the different structures in the halogens. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಈಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1-chloro-butane ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 2-chloro-butane ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ able to exhibit the isomerism in that structures. That means, so isomerism anta andre enu, the molecules which are having the same chemical formula. Iga when we observe 2 or more isomers, so ಎರಡು isomers or 2 or more forms of the compounds ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. and structure, if the compounds which are having the same molecular formula and chemical formula but they are different structures ಅಲ್ಲಿ differ ಆದ್ರೆ structural isomerism. ಮತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ or different positions, so that we can represent what we can tell like halogen compounds can exhibit. Okay anta helbodu. Then second example nodi, so ee black dots represents carbon atom, green dots represents what halogen atoms, and white circles, white balls represents the hydrogen atoms. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇದು 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as, we can say that the haloalkanes can exhibit isomerism in its structures ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so boiling point adralli the first property is what boiling point increases with molecular size due to the increase of the van der Waals force. See, as we goes on the increasing of the molecular size of the haloalkanes, so haloalkanes the molecular size ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, van der Waals force of attraction ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 1-chloro ಈಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈತ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1-chloro propane ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1-bromo propane ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋರೋ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ 1-bromo ಇದೆ, ಬ್ರೋಮೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಸ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್,
halogens linked to the alkyl groups or the carbon atoms, so boiling point increase ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ increases for a straight chain isomers. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಲೋಯರ್ intermolecular forces. ಈಗ if more will be the alkyl groups, more will be the alkyl groups in the compounds which is containing which is linked to the halogen atoms. So ಅಲ್ಲಿ intermolecular force ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. intermolecular force ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ 1 chloropropan is having more ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ than that of the chloroethane ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ 4 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 4 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ 3CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ Br ಇಸ್ ದೇರ್. ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋ ಬ್ರಾಂಚ್, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಈ ತರ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೋ, ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ haloalkanes are soluble in organic solvent but insoluble in water. So haloalkanes are not soluble in the water, but they are able to soluble with the organic solvents such as benzene, ether solution or alcohol, any of the organic solvents. So these two are the physical properties of what, haloalkanes. So then next slide ge hogona. Next we have nucleophilic substitution reaction, so which is very very important for exam. This one 100% you will get 3 mark question. So this is what a long answer type question, nucleophilic substitution reaction. So now what do you mean by nucleophilic substitution reaction? So idralli nucleophiles anta andre, nucleophiles will just go through. Now let us come to nucleophilic substitution reactions andre enu. Halogens have a greater electronegativity than that of the ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಯೂಶುವಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಅಲ್ವಾ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 17th ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, and they always shows valency minus charges Cl minus, Br minus, I minus and F minus. So these halogens are having the more electronegativity than that of the ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಶೇಡ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ಎ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, HCl ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ H ಅಂಡ್ Cl ಮಧ್ಯೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ನೋ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್, ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ it is going to form H plus plus Cl minus. Okay, so H plus plus Cl minus ಅಂದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೋತ್ ದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, then a dipole is induced in the CX bond and it becomes polar. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, dipole induced ಆಗುತ್ತೆ in CX bond and it becomes polar. Then the carbon is thus open to attack by nucleophiles. So carbon is having the ability to attack by the nucleophile. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಶಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ, I mean, the halogens are having the greater electronegativity so that they can attract the shared pair of electrons. So adu shared pair of electrons na from covalent bond inda tanna kadege attract ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, so that halogens are going to carry the negative charge anta ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so that is some introduction part about the nucleophilic substitution reaction.